Hello everyone. Today I am going to take next lecture on dual nature of radiation and matter. Okay. Before we have to start this lecture, we have to recall our previous knowledge. In previous lecture, we have studied about the effect of intensity on photocurrent and the accelerating potential on photocurrent. Okay. Intensity जशी तुम्ही increase करता तसं photocurrent is also increases linearly with this intensity. Okay, and accelerating potential जसं increase करते तसं सुद्धा intensity काय होते, sorry, photocurrent increase होतो and at particular value this becomes constant. This is we have studied in last lecture. Okay, the key points of this lecture is the kinetic energy of electrons which are generated through that photoelectric effect, and then stopping potential or effect of frequency and intensity on this stopping potential. Okay, see what is meant by kinetic energy of electrons. तर कायनेटिक एनर्जी म्हणजे बघण्याच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे, ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल आणि फोटोकरंट मध्ये काय इफेक्ट आहे तो बघायचा आहे. ठीक आहे, बघा आता ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल जे आहे, इनिशियली वी अप्लाय ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल टू दॅट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट that is about 5 volt. Then what happens, see here it is cathode plate, here it is emitter plate, then here it is collector plate, and these two plates are placed in evacuated chamber. Okay, and this is applied to the variable potential which apply the accelerating potential. This negative potential is applied to this plate, positive potential is applied to these plates. Then a light is incident on this emitter plate. What happens, the electrons which are in this plate eject out, and these electrons gets this negative potential, therefore it, and here it is positive potential, therefore this electron attract towards this collector plate, and then it accelerated towards this collector plate and then generate current. Okay, if we apply 5 volt potential to this plate, then what happens, there is a generation of current which is maybe 2 microampere, consider. Okay, then if we increase this to 10 volt, what happens, there is generation of current, it may be 4 microampere, again we increase 15 volt, it may be 7 microampere, then we again increase 20 volt, 10 microampere, again we increase this to 35 volt, what happens, current is remains same, that is 10 microampere, again we increase the 30 volt, then 10 microampere. म्हणजे इथून पुढे तुम्ही कितीही व्होल्टेज इन्क्रीज केला तरी करंट काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणजेच काय होतंय, there is a saturation of current takes place or current becomes constant. Why this become constant? See, any metal plate which consists of or it has a particular atomic number. If it has particular atomic number, then number of electrons present in the metal plate remains constant. आणि मग number of electrons जर constant असतील तर तेवढे इलेक्ट्रॉन जेव्हा त्या प्लेट मधून इजेक्ट होणार आहेत, त्याच्यानंतर तुम्ही कितीही पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं तरी काय होणार आहे, the number of electrons which are ejected from metal plate remains constant. कारण तिथून पुढे इलेक्ट्रॉनच नाहीत मेटल प्लेट मध्ये, मग कसं जनरेट होईल, therefore these photocurrent is remains constant and which is called as the saturation current. आता बघा हेच आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं तर काय होणार आहे, इफ वी अप्लाय -5 volt, what happens, there may be a current of 2 microampere current generate होतो. Again we decrease this, that is about -10 volt, then what happens, 1 microampere करंट जनरेट होईल. परत तुम्ही हे इन्क्रीज केलात तर काय होईल, तुम्हाला करंट जनरेट होताना दिसणार आहे, म्हणजे 0 मायक्रोएम्पियर करंट जाईल. इथं काय झालं, निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज केल्यानंतर करंट सुद्धा काय होतंय, डिक्रीज होतंय, आणि ऍट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ निगेटिव्ह पोटेन्शियल व्हॉट हॅपन्स, दिस करंट बिकम्स 0. म्हणजेच काय, आता आपण जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय केलं -5 एम्पियर, निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय केलं म्हणजेच काय होतंय, आपण ही पोलॅरिटी चेंज करतो. म्हणजे इथं पॉझिटिव्हच्या जागी निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हच्या जागी पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय करणार आणि इकडे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल,
निगेटिव्ह पोटेन्शियल अप्लाय केलं तर ह्या इलेक्ट्रॉन्सला हे रिपेल करणार, म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेटकडे पोहोचणार नाहीत, म्हणजेच करंट ऑटोमॅटिकली बिकम 0. पण हा आता -5 व्होल्ट अप्लाय केलं तर इथं 0 झाला पाहिजे, पण होतोय काय, नाही, आपल्याला काहीतरी करंट मिळतो. इट इज बिकॉज ऑफ दिस कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सकडे एनर्जी आहे अँड दॅट एनर्जी इज सफिशियंट टू ब्रेक दिस पोटेन्शियल. म्हणजे जर त्या प्लेटकडे 50 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्या 50 मधले 40 इलेक्ट्रॉन काय होतात, त्या प्लेटकडे जाण्यापासून रोखले जाऊ शकतात बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव्ह पोटेन्शियल. पण 10 इलेक्ट्रॉन असे असतील ते काय करणार आहेत, नाही मी जाणार असं म्हणत काय करतात, ते इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे जी एनर्जी आहे ती एनर्जी यूज करून ह्या पोटेन्शियलला ब्रेक करतात आणि मग ते इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेटकडे जाणार आहेत अँड देन देर इज अ जनरेशन ऑफ करंट अँड व्हिच इज इक्वल टू 2 मायक्रो अँपियर. परत काय होईल, आपण जर पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं, पुन्हा ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत 10 मधले पुन्हा 5 इलेक्ट्रॉन काय होतील, रिपेल होतील आणि 5 इलेक्ट्रॉन काय करतात, आपली एनर्जी यूज करून त्या कलेक्टर प्लेटकडे जाणार आहे. therefore there is a generation of current and at particular value there is that kinetic energy becomes or that energy is not sufficient to break that potential, therefore current becomes 0. आणि मग ही जी एनर्जी आहे ती एनर्जी म्हणजे आपण काय म्हणतो तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन्स. आता इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इथं न्यूक्लियस आला आणि इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन डिफरंट ऑर्बिट्स. जे आउटर ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याची एनर्जी कशी असणार आहे, कमी, म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉन्सला इजेक्ट होण्यासाठी एनर्जी कमी लागते आणि आतमध्ये जसं जसं तुम्ही जाणार आहे तसं काय होईल, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होण्यासाठी मॅक्सिमम एनर्जी लागणार आहे. therefore the electrons or photoelectrons require the maximum kinetic energy or it has the maximum kinetic energy. Okay, understand? Okay, see, next is the effect of intensity and frequency on this photo stopping potential. आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे काय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल मीन्स इट इज द मिनिमम पोटेन्शियल रिक्वायर्ड और minimum negative potential required to make the current, photo current equal to 0 and that is called as the stopping potential. Okay, if we increase the frequency, what is mean by frequency? frequency म्हणजे आपण काय चेंज करतो तर कलर चेंज करतो. जे काय इंटेन्सिटी लाईट जी आहे ती लाईटची कलर रेड, येलो, हे जे कलर्स आहेत ते कलर चेंज केला तर त्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. ओके, आता आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज करतोय म्हणजेच काय कलर चेंज करतोय. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू h न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. इफ वी इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी, ओके, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली तर एनर्जी इन्क्रीज झाली. म्हणजेच काय, हे जे आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल बघितलं होतं -10 व्होल्ट, -15 व्होल्ट, तर हे जे -15 व्होल्ट आहे इथं करंट काय झाला 0 मायक्रो अँपियर, हे आपण असं कन्सिडर केलं होतं. आता आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली. ठीक आहे, इन्क्रीज केल्यानंतर काय होईल, एनर्जी इन्क्रीज होईल. एनर्जी इन्क्रीज झाली म्हणजेच काय, त्या इलेक्ट्रॉनकडे जास्त एनर्जी गेन झाली आणि एनर्जी गेन झाल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन काय करतात, या सुद्धा पोटेन्शियलला ब्रेक करणार आहेत आणि अगेन ऍट 20 व्होल्ट किंवा या पोटेन्शियलला तुम्हाला इथं काहीतरी करंट 0.5 मायक्रो अँपियर वगैरे मिळणार आहे आणि मग पुन्हा तुम्हाला ऍट 20 व्होल्ट दिस करंट बिकम्स 0. Therefore, if we increase the frequency, what happens? Energy increases, and as energy increases, this energy is sufficient to break this potential, stopping potential. Therefore, stopping potential increases. Means if we increase the frequency, see here, nu1, nu2, nu3. This is the frequency, that is increasing frequency. Frequency increase झाली, stopping potential also increases. इथं जर 15 व्होल्टला स्टॉप होत असेल तर 20 व्होल्टला स्टॉप होईल, इथं 25 व्होल्टला स्टॉप होईल. म्हणजे stopping potential also increases as we increase the frequency. Understand? And as we increase the intensity. आता इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली म्हणजे काय करतोय बघा. इंटेन्सिटी म्हणजे काय, वी डझंट चेंज द कलर रिमेन्स कॉन्स्टंट. इफ इट इज ऑफ रेड कलर, लाईट इज ऑफ रेड कलर. ओके, इंटेन्सिटी चेंज करतो म्हणजे त्याचा वॅट चेंज करणार. 10 वॅट, देन 20 वॅट,
30 वॅट म्हणजेच आपण इंटेन्सिटी चेंज केलो. इंटेन्सिटी म्हणजे काय तर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट ऑन दॅट प्लेट. नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्क्रीज करतात. नंबर ऑफ फोटॉन इन्क्रीज केला म्हणजे 10 व्होल्टची फ्रिक्वेन्सी वॅटची इंटेन्सिटी कमी असणार. 20 वॅट केला तर इंटेन्सिटी वाढली. 30 वॅट केला इंटेन्सिटी वाढली. आता इंटेन्सिटी वाढली म्हणजे नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर इन्सिडेंट ऑन दॅट प्लेट इन्क्रीजेस. आणि नंबर ऑफ फोटॉन इन्क्रीज केले तर इथून बाहेर पडणारे इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा इन्क्रीज होणार. म्हणजेच काय तर सॅच्युरेशन करंट जो आहे तो इन्क्रीज होतोय. म्हणजे बघा तुम्ही 10 वॅट इंटेन्सिटीची लाईट इन्सिडेंट केली, टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर 10 वॅट इतकी जी एनर्जी किंवा एवढे जे फोटॉन्स आहेत ते फोटॉन काय करणार आहेत, याच्यातले फक्त 30 इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्याचीच कॅपॅसिटी आहे त्या इंटेन्सिटीकडे. उरलेले 20 इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते बाहेर निघणार नाहीत. म्हणजेच 30 इलेक्ट्रॉन्स जर बाहेर निघले, 30 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे 10, 5, 10, 15, 20 असे जसे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील तसे करंट काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. पण जेव्हा 30 इलेक्ट्रॉन्स टोटली बाहेर पडणार आहे तेव्हा करंट काय होतं, कॉन्स्टंट. म्हणजे परत तुम्ही ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल जरी वाढवलं तरी करंट रिमेन्स कॉन्स्टंट विच इज द सॅच्युरेशन करंट. इफ वी इन्क्रीज द इंटेन्सिटी, 20 वॅटचा जर इंटेन्सिटीची लाईट इन्सिडेंट केली तर त्याची जी कपॅसिटी आहे ती काय असणार आहे, 40 इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्याची कपॅसिटी. म्हणजे 40 इलेक्ट्रॉन जेव्हा बाहेर निघतील तेव्हा काय होणार आहे, सॅच्युरेशन करंट मिळणार आपल्याला. म्हणजेच काय तर इंटेन्सिटी तुम्ही इन्क्रीज केली, सॅच्युरेशन करंट इन्क्रीजेस. अगेन इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस, 50 इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील, सॅच्युरेशन करंट इन्क्रीजेस. But if we increase the intensity, stopping potential does not change. कारण इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली म्हणजेच काय, एनर्जीवर कोणताही फरक पडणार नाही. तर इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली तरी तुम्ही फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असली तर एनर्जी कॉन्स्टंट राहणार. एनर्जी कॉन्स्टंट राहिली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियलची म्हणजे जितकी ज्या पोटेन्शियलला ब्रेक होणार आहे किंवा ज्या पोटेन्शियलला करंट 0 मिळणार आहे तो कॉन्स्टंट राहणार. कारण ते पोटेन्शियल ब्रेक करण्याची कॅपॅसिटी त्या एनर्जीकडे नसणार आहे, कारण एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. Therefore, as we increase the intensity, what happens? Stopping potential remains constant. Intensity increase केली तर saturation current increase होतो, पण stopping potential remains same. Understand? Thank you. If you have any problem, you can ask me. Thank you.